بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CRPC کا لیکچر نمبر 15 یعنی کہ 15، اور جو ٹاپک ہے وہ سمنز ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وارنٹ کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ کسی شخص کے وارنٹ اگر جاری ہو جائیں تو اس شخص کو کیسے گرفتار کیا جاتا ہے، لوکل جورسڈکشن میں ہو، عدالت کے دائرہ اختیار میں ہو تو کیسا گرفتار ہوگا، اور دائرہ اختیار سے باہر ہو تو کون اس کو گرفتار کروائے گا اور اس کو متعلقہ عدالت تک کیسے پہنچایا جائے گا، کسی بھی شخص کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ اب وارنٹ میں پراسیکیوشن وٹنس کے بھی وارنٹ ہو سکتے ہیں، کمپلیننٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، سم سرکمسٹانسز میں ایکیوزڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں کسی بھی شخص کا۔ ان شارٹ اگر وارنٹ جاری ہو تو اس کا سارا پروسیجر کیسے ہوگا، وارنٹ کی کینسلیشن کیسے ہوگی، اس کو ایگزیکیوٹ کیسا کیا جائے گا جب کسی شخص کے حوالے سے وارنٹ جاری ہو جائیں کرمنل کیسز میں، وہ 75 سے 86 تک ہم نے ڈسکس کر لیا۔ آج ہم سمن کی بات کریں گے کہ کرمنل کیسز میں بعض اوقات جج جب یہ مناسب سمجھے تو وہ پہلے سمن کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بھی اگر وہ شخص عدالت میں پیش نہ ہو تو پھر اس کے وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اب سمن بھی پراسیکیوشن وٹنس کی طلبی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، ایکیوز کی طلبی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں سم سرکمسٹانسز میں۔ یہ کسی بھی شخص کے طلبی کے لیے سمن ہو سکتے ہیں جہاں ضرورت عدالت سمجھے کہ سمن کے باوجود وہ شخص اس کے کمپلائنس میں عدالت میں اپیئر نہیں ہوگا تو پھر وہ وارنٹ جاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو سمن کے ٹاپک ہے وہ 68 CRPC سے لے کر 74 CRPC تک یہ سیکشنز اس کو کور کرتے ہیں۔ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس کو ہم نے 8 کوسچنز اس کے میں نے بنا لی ہیں۔ اس کوسچن کو ایک ایک کر کے ہر کوسچن کا جواب جب ہوگا تو یہ سمن کا ٹاپک ایزیلی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پہلے ہم کوسچن پہلا دیکھتے ہیں، جس طرح وارنٹ میں تھا کہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے، فارم کیا ہوتا ہے، یہ سمن کس شکل میں ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جیسے کہ سمن وارنٹ جو ہے ریٹن فارم میں ہوگا، جج کے سائن ہوں گے، سٹیمپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جو سمن ہے بیسیکلی یہ سائن ہوں گے جج کے، اس کے اوپر سٹیمپ ہوگی، سائن ہوگا اور ریٹن فارم میں ہوگا۔ اس کو ہم پہلے کہ شکل کیا ہے، فارم آف سمن کیا ہے، یہ 68 ریلیونٹ سیکشن ہے۔ 68 اس کے سب سیکشن 1 میں اس کی شکل کا تذکرہ ہے، یعنی کہ فارم کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا ہے میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ ایوری سمن ایشوڈ بائی کورٹ انڈر دس کوڈ شیل بی ان رائٹنگ ان ڈپلیکیٹ سائنڈ اینڈ سیلڈ بائی دی پریزائڈنگ آفیسر آف سچ کورٹ اور بائی سچ ادر آفیسر ایز دا ہائی کورٹ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم بائی رول ڈائریکٹ۔ اب اس میں وہاں چونکہ ایک وارنٹ تھا، یہاں ڈپلیکیٹ 2 کاپیاں ہوتی ہیں سمن کی، دونوں کے اوپر جو ہیں وہ جج کے وہ ریٹن فارم میں ہوتے ہیں، دونوں کے اوپر سائن ہوتے ہیں اور سٹیمپ بھی ہوتی ہے۔ 2 کیوں ہوتی ہیں؟ چونکہ جس شخص کو سمن دیا جاتا ہے اس کو ایک ریسیو کیا جاتا ہے اور دوسرے پر اس کے سائن لیے جاتے ہیں، اس لیے 2 ہوتے ہیں، اور اسی پہ وہ واپس عدالت میں رپورٹ بھی سبمٹ کروائی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سمن ہے، پہلے فارم کا پتہ چل گیا کہ سمن ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، ڈپلیکیٹ 2 پر تو ہوں گے، اس کے دونوں سائن شدہ ہوں گے، دونوں پر سٹیمپ ہوں گے اور دونوں ریٹن فارم میں ہوں گے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سیکشن 2 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سرو کرے گا، جیسے ہم نے وارنٹ میں تذکرہ کیا تھا کہ نارملی پولیس آفیسر اس کو سرو کرتے ہیں، وارنٹ لے کر جاتے ہیں۔ یہاں بھی جو پولیس آفیسر جو ہے وہ سمن کریں گے، مگر پولیس آفیسر کے علاوہ بھی پبلک سرونٹ یا کوئی عدالتی اہلکار جس کے حوالے سے رولز کے اندر پرووائڈڈ ہے، پروونشل گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم جو رولز فریم کرتی ہے، اس حوالے سے جو ہے یا اس حوالے سے جو بھی رولز میں کسی شخص کے عدالتی اہلکار ہو گیا، نائب کورٹ ہو گیا، جو بھی پولیس آفیسر ہو گیا، جس کو بھی عدالت کہے گی وہ کہہ سکتی ہے، پولیس آفیسر کے علاوہ کوئی بھی پبلک سرونٹ، کوئی بھی عدالتی اہلکار جس کا رول میں مینشن ہو وہ سمن سرو کروا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ایک پرووائزو کلاز ہے۔ پرووائزو کلاز میں یعنی کہ سمن کی پرووائزو کلاز ہے، سب سیکشن 2 کی جو پرووائزو کلاز ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کمپلیننٹ یا ایکیوزڈ اگر ریکویسٹ کریں عدالت سے کہ ہم اپنے وٹنسز کو خود طلب کرنا چاہتے ہیں، سمن کروانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے اور وہ خود بھی اپنے وٹنسز کو سمن
करवा सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि समन का फॉर्म क्या होगा, वो डिस्कस कर लिया। दूसरा कि कौन सर्व कर सकता है, वो उसके ऊपर भी डिस्कशन हो गई। तीसरी चीज़ के समन क्वेश्चन है कि समन जो है वो क्या मुलज़म या मुस्तगीस भी सर्व करवा सकते, बिल्कुल अपने विटनेसेस को वो सर्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा जो होगा वो ये है कि समन कैसे सर्व किया जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसके वाले से रेलिवेंट सेक्शन है 69, सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है, द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट। कि जिस शख्स के हवाले से समन है उसको पर्सनली अगर रिसीव करवा लें तो एक समन उसने रिसीव कर लेना है। दूसरा समन जो होगा, जो भी शख्स समन की तामील के लिए जाएगा, चाहे पुलिस ऑफिसर है या कोई भी अदालती एहलकार है, वो उसके दूसरे पर उसके बैक साइड पे उसके दस्तखत ले लेगा और उसकी बेस पर वो रिपोर्ट जाकर अदालत में जमा करवाएगा कि उसको हमने पर्सनली सर्व करवा लिया। ये जो तज़किरा है इसका सब सेक्शन 1 रेलिवेंट सेक्शन है 69, सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है कि वो पर्सनली अगर होगा तो एक पार्ट उसको देंगे, दूसरे पे एंडोर्समेंट होगी। अब ये वही सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, एवरी पर्सन ऑन होम अ समन इज सो सर्व्ड शैल साइन रिसीव देयर ऑफ ऑन द बैक ऑफ द अदर। जैसे मैंने कहा, एक उसने रिसीव कर लिया, दूसरा जो एहलकार के पास होगा उसकी बैक साइड पे वो साइन कर लेगा, वो उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी कि मैंने समन वसूल कर लिया, और उसी पे फिर जो है वो एहलकार रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवा देता है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हो सकता है कि कोई एक बॉडी कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, तो उसको कैसे समन, तो उसके वाले से लिखा हुआ है इसके सब सेक्शन 369 के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि बॉडी कॉरपोरेट या कंपनी के किसी मैनेजर को या सेक्रेटरी को, जो उसका ऑथराइज पर्सन है, उसको अगर आप बाई पोस्ट भी अगर उसको भेज देते हैं और वो उसकी रसीद अगर मौजूद है आपके पास विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे कि ड्यूली उनको हमने सर्व कर लिया, जैसे कि उन्होंने रिसीव कर लिया है। तो बाई पोस्ट भी अगर कर दिया जाए कंपनी मैनेजर को या सेक्रेटरी को तो वो भी एक सफिशेंट होगा और अदालत में उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाई जा सकती है। कि अब ये इस कंपनी के वाले से और उसके ऊपर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि क्या मुतल्लिका शख्स अगर ना मिले, जिसके वाले से समय वो ना मिले, तो फिर क्या है, तो उसके अंदर जो 70 है सेक्शन, रेलिवेंट सेक्शन है 70, उसके अंदर इसका तज़किरा है कि अगर जिसके शख्स के हवाले से समन जारी हुए वो अगर मौजूद नहीं है तो उसके फैमिली का कोई भी मेल अडल्ट मेंबर है तो उसको अगर समन रिसीव करवा लिया जाएगा, एक उसको दिया जाएगा पर, तो दूसरे पर उसके साइन वगैरह ले लिए जाएंगे और उसके ऊपर रिपोर्ट जो अदालत में सबमिट करवाई जाएगी। तो ये उस सूरत में है जब वो पर्सन अवेलेबल ना हो जिसके वाले से समन जारी हुए हैं। तो उसका तज़किरा 70 में लिखा गया है कि फिर मेल फैमिली मेंबर को जो है अडल्ट जो हो उसको भी समन रिसीव करवाया जा सकता है। इसको मैं पढ़ लूँ अगर, वेयर दिस पर्सन समन कैन नॉट बाई द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult male member of his family, and the person with whom the summon is so left shall, if so required by serving of his sign or receipt thereof on the back of the other duplicate। वही कि एक उसको रिसीव करवाएगा, दूसरे पर उससे साइन ले लेगा, तो ये भी अदालत में रिपोर्ट उसकी सबमिट करवा देगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वहाँ पर उसके घर में गए और वो शख्स वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो 71 के अंदर वो लिखा, उसके वाले से लिखा है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब बात यह है कि ना वो खुद मिल रहा है, ना वो अडल्ट मेंबर है, वहाँ पर कोई घर में कोई मौजूद ही नहीं है। अगर ख़ुद होता तो 70 के तहत हम उसको खुद 69 के तहत खुद उसको समन करवा दिया जाता। अगर वो पर्सनली भी नहीं है तो 70 तहत उसके अडल्ट फैमिली मेंबर को हम सर्व करवा देते, ये 70 के अंदर लिखा हुआ है CRPC के तहत। अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या होगा, तो 71 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये हम पढ़ लेते हैं। इफ़ सर्विस इन द मैनर मेंशन इन सेक्शन 69 एंड 70 कैन नॉट बाई एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस बी इफेक्टेड, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead। सिंपल सी, उसके घर, जो घर है उसका, उसके किसी नुमायां जगह पर उस समन को फिक्स कर दिया जाएगा और रिपोर्ट लाकर
अदालत में जमा करवा दी जाएगी कि घर में कोई नहीं निकला, ना वो पर्सनली मिल सका, ना अडल्ट मेंबर मिल सका है, लिहाजा हमने घर के बाहर उसके कॉन्स्पिक्यूअस जो उसकी नुमाया प्रोमिनेंट जगह है उसके ऊपर जो है उस समन को फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये भी है कि ये ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे कि उसने पर्सनली रिसीव कर लिया, यानी कि समन ड्यूली रिसीव हो गया। ये उसकी भी हैसियत ऐसे ही है जैसे उसने पर्सनली रिसीव कर लिया हो। ये 71 के अंदर लिखा गया है। अब अगर एक शख्स है वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, इस्लामाबाद की अदालत ने समन जारी किया, एक शख्स कराची में है, लाहौर में है, तो वो फिर क्या उसका तरीक़ाकार ये है कि ये अदालत वहाँ के मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो रहता है शख्स उसको जारी करेगा समन, और वो उसके आगे तमील करके रिपोर्ट अदालत में फॉरवर्ड करेगा, समन करेगा दोबारा उस अदालत में। सो व्यूज़ ये हमारा समन के हवाले से था। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस थे उसको हमने कवर करने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि समन्स के ऊपर भी आपको काफ़ी हद तक क्लियरेंस हो चुकी होगी। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और उसके साथ फिर ऑप्शन आ जाती है ऑल की, तो ऑल कैटेगरी 2-3 ऑप्शंस में से ऑल का जो हो उसको भी आप प्रेस करें। उसकी वजह से तमाम नोटिफिकेशन मेरे जो हैं वो आपको मिलेंगे नई वीडियोस के। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर मुझे आगाह किया करें। वस्सलाम।